Hello students, today we discuss about the class 10 subject Science and Technology part 2, and in this subject we today discuss about the fifth topic, that is the towards the green energy. In this topic we discuss few points like use of the various energy sources, then generation of the electrical energy, and lastly process of generation of electricity and the environment. At the beginning of this topic we discuss about some questions which are asked here, that is, can you recall? So the first question is, what is energy? ऊर्जा म्हणजे काय? So the capacity to perform work or to do any kind of work, that is called as a energy. कार्यक्षम करण्याची क्षमता म्हणजेच ऊर्जा. Then the second question is, what are different types of energy? ऊर्जेची विविध रूपे कोणती? आपण पाहतो मित्रांनो, वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऊर्जेचा आपण वापर करतो. त्यामध्ये लाईट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साऊंड एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलार एनर्जी, अशी बरीचशी एक्झाम्पल आपण देऊ शकतो. ठीक आहे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हॉट आर द डिफरंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी? So energy is available in the different forms, just we discussed, like the potential energy, kinetic energy, or another different forms of energy. Then we go to the next point, that is energy and use of energy. See, what is meant by energy? Just we have seen the capacity or the ability to perform the work, that is called as a energy. एखादं कार्य करण्याची क्षमता म्हणजेच ऊर्जा. सकाळी उठल्यापासून झोपेपर्यंत आपण अनेक प्रकारची कामं करतो, कार्य करतो, आणि ह्या प्रत्येकासाठी आपल्याला ऊर्जा पाहिजे. किंवा आपलं समृद्ध जीवन जगण्यासाठी ज्या साधनांचा आपण वापर करतो, अगदी मोबाईल असेल, टीव्ही असेल, आपली गाडी असेल, या प्रत्येकासाठी ऊर्जा पाहिजे. आणि ही ऊर्जा वेगवेगळ्या स्रोतांमधून आपण त्यांना पुरवत असतो. एकूण काय तर कोणत्याही कार्यासाठी ऊर्जेची आवश्यकता असते. So in modern civilization, energy has become a primary need along with food, cloth and shelter. आपण पहिल्यापासून शिकत आलोय की अन्न, वस्त्र आणि निवारा या आपल्या मूलभूत गरजा आहेत. पण आता आणखीन एक त्यात भर आपल्याला करावी लागणार आहे की अन्न, वस्त्र आणि निवारा याबरोबर ऊर्जेची किंवा एनर्जीची आवश्यकता आहे. We need energy in different forms for the diverse type of works. Just I have said, in routine life we are doing different types of works and naturally to perform the work we require the energy. अनेक प्रकारची जी आपण रोज कामं करतो त्या कार्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऊर्जेची आवश्यकता असते. The energy that we need may be in the form of a mechanical energy, chemical energy, sound energy, light energy or the heat energy. So we are using the energy in different forms. Just we discussed about this. So how do we get these different forms of energy? तर या वेगवेगळ्या रूपातील ऊर्जा आपल्याला कशा प्रकारे मिळते? मित्रांनो, आपण यापूर्वी काही गोष्टी शिकलेलो आहोत. एनर्जी नायदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉइड, सिम्पली वी कॅन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म. सो दिस इज द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ऊर्जा आपल्याला निर्माण करता येत नाही किंवा नष्ट पण करता येत नाही. फक्त ऊर्जा हे एका रूपातून दुसऱ्या रूपामध्ये आपण रूपांतरित करतो, आणि हे रूपांतरण करण्यामधून आपल्याला आवश्यक असणाऱ्या स्वरूपातली ऊर्जा आपण मिळवतो. एक गोष्ट आपल्याला लक्षात घ्यायला पाहिजे की जरी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या एनर्जी वेगवेगळ्या कामासाठी लागत असेल, तरी सुद्धा सध्या आपली जास्तीत जास्त गरज ही इलेक्ट्रिकल एनर्जीची आहे. म्हणून आपण वेगवेगळ्या स्रोतांचा किंवा एनर्जी फॉर्मचा उपयोग करून इलेक्ट्रिसिटी कशी मिळवतो किंवा कशी मिळवता येते याविषयीची माहिती या टॉपिकमध्ये आपण बघणार आहे. ओके. As the different types of the energy or different forms of energy are available, our need is basically about the electrical energy. So how we convert different forms of energy into electrical energy, that we discuss basically in this topic. Okay. We know that energy can be converted from one form to another. Just we have seen. Just simply we convert the form of energy. Different sources of energy are used to the different forms of energy necessary for us. So different types of the sources are there from which we convert them into electrical energy. like the solar energy or the chemical energy which is present in a coal or the
nuclear energy which is present in the higher mass atoms or the nucleus of the different elements. Okay, sources of energy and various concepts related to them. So in previous standard we have learned about the energy and the different sources or the various concepts related to them. मागील इयत्तेमध्ये आपण ऊर्जा आणि ऊर्जेचे विविध स्रोत याविषयीची माहिती घेतली आहे. हिअर वी will learn about the various sources that are now used for the generation of electrical energy, the methods that are used for this, the scientific principles that are used there, the advantages and disadvantages of these methods, and also what is meant by green energy. So in 10th standard, now we discuss about the sources of the different forms of energy, then how these energy are converted into electrical energy, and the principles which are used to conversion that we discuss. Then when we do this conversion or useful form, there are some advantages as well as the disadvantages, so we discuss about them. ऊर्जेचं एका प्रकारामधून दुसऱ्या प्रकारामध्ये रूपांतरण करणं हे आपल्याला शक्य आहे, परंतु जनरली आपण हे जे करतो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये करतोय. हे करत असताना काही फायदे आणि तोटे सुद्धा होत आहेत, त्याचीही चर्चा आपण या टॉपिक मध्ये करणार आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं ग्रीन एनर्जी म्हणजे काय याविषयी डिस्कशन आपण करणार आहोत. सी द क्वेश्चन, वेअर डू वी यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अवर डे टू डे लाईफ. मित्रांनो, खरं प्रश्न असा विचारला पाहिजे की आपण कोणकोणत्या कार्यासाठी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापरतो असं विचारलंय. मला असं वाटतं की कुठे इलेक्ट्रिसिटी नाही वापरलं असं विचारणं जास्त योग्य होईल. पहा, अगदी मोबाईल चार्जिंग असेल, लॅपटॉप चार्जिंग असेल, टीव्ही, रेडिओ किंवा इतर जी काही साधनं आपण वापरतो, अगदी फॅन असेल, ट्यूबलाईट असेल किंवा फ्रीज, रेफ्रिजरेटर ज्याला आपण म्हणतो, किंवा हीटर असेल, अशा अनेक साधनांमध्ये आपल्याला इलेक्ट्रिसिटीचा यूज करावा लागतो. देन हाऊ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. सो conversion of different types of energy is done into electrical energy. See friends, actually the conversion of electric energy or different forms into electrical energy, that is done by using the Michael Faraday's laws. मायकेल फॅरेडे यांनी काही प्रयोग केले आणि त्याच्या आधारे एक बेसिक प्रिन्सिपल वापरून आपण इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिळवतो. नेमकं फॅरेडेचं प्रिन्सिपल काय? सो व्हेन कंडक्टर इज देअर and the magnetic flux or the magnetic field around the conductor is get changed, then there is a development of potential difference across the conductor. That means there is a generation of electricity. पहा मी काय सांगितलं, एखादा जर कंडक्टर आपण घेतला, कंडक्टर म्हणजे काय की असं मटेरियल, जनरली मेटल्स आर कंडक्टर, की ज्याच्यामधून इलेक्ट्रिसिटी जाते. हा कंडक्टर आहे असं आपण गृहीत धरलं आणि त्याच्या बाजूला असणारी मॅग्नेटिक फील्ड जर आपण चेंज केली तर त्या कंडक्टरमध्ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते किंवा त्याला आपण पोटेन्शियल डिफरन्स, विद्युत विभवांतर निर्माण होतं असं म्हणतो. म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशनची प्रोसेस होते. आता याच्यामध्ये पॉइंट आहे की एक तर कंडक्टर स्टेडी ठेवून आपण मॅग्नेटची जर मुवमेंट केली तरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते, किंवा याच्या उलट मॅग्नेट स्टेडी ठेवलं आणि कंडक्टरची जर मुवमेंट केली तरी सुद्धा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते. बघूयात आपण त्याविषयी. सो वी डिस्कस अबाउट द जनरेशन ऑफ अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पॉवर प्लांट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन इन्व्हेंटेड बाय मायकेल फॅरेडे. पहा, इलेक्ट्रोमेकॅनिकल मॅग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन शब्दातून आपल्या लक्षात येते इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिसिटी, मॅग्नेटिक रिलेटेड विथ मॅग्नेट. सो युझिंग द मॅग्नेट अँड द कंडक्टर देर इज जनरेशन ऑफ अ इलेक्ट्रिसिटी. सो धिस मेकॅनिझम इज इन्व्हेंटेड बाय द मायकेल फॅरेडे. According to this principle, whenever magnetic field around a conductor changes, a potential difference is generated across the conductor. मी आता सांगितलं, जर एखादा कंडक्टर आपण गृहीत धरला आणि तो कंडक्टर त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते की नाही आपण कसं बघू, तर त्यासाठी गॅल्व्हनोमीटर किंवा मल्टीमीटर आपल्याला वापरता येईल, व्होल्टमीटर वापरता येईल किंवा ॲमीटर वापरता येईल. आणि ज्या वेळेला आपण हे कनेक्ट करू आणि त्या कंडक्टरच्या बाजूला मॅग्नेटिक फील्ड चेंज करू, म्हणजे काय करू तर मॅग्नेटची मुवमेंट करू, त्यावेळेला त्या कंडक्टरमध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स येईल आणि जे काही मीटर आपण जोडू, गॅल्व्हनोमीटर असेल, व्होल्टमीटर असेल, त्याच्यामध्ये आपल्याला
डिफ्लेक्शन दिसेल, म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट झालेलं आपल्याला कळेल. द फील्ड अराउंड अ कंडक्टर कॅन बी चेंज्ड इन टू वेज. पहा, एखाद्या कंडक्टरच्या भोवती फील्ड जे आहे, मॅग्नेटिक फील्ड, हे आपण दोन पद्धतीने चेंज करू शकतो. कसं? इफ अ कंडक्टर इज स्टेशनरी अँड द मॅग्नेटिक इज रोटेटिंग. मी आता सांगितलं की कंडक्टर फिक्स आहे, तो हलत नाहीये, मग काय करणार, तर मॅग्नेट त्याच्या भोवती आपण रोटेट करणार. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड. Then the field around the conductor changes, or if magnetic stationary but the conductor is moving, then also the field around the conductor will change. पहा, पहिल्यांदा आपण म्हणालो कंडक्टर स्टेडी आहे, मॅग्नेट फिरतोय. दुसऱ्या कंडिशन मध्ये आपण काय करू शकतो, मॅग्नेट स्टेशनरी ठेवू शकतो आणि कंडक्टर जो आहे तो रोटेट करू शकतो. कुठल्याही पद्धतीने जरी गेलं तरी कंडक्टरच्या भोवती मॅग्नेटिक फील्ड चेंज होईल, म्हणजेच इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होणार. Thus, in both these cases, a potential difference is created across the conductor. So, see this in figure 5.1. आपण हे डिस्कशन करणार आहोत. दोन्हीपैकी कोणतीही पद्धत वापरा, मॅग्नेटिक फील्ड जे आहे कंडक्टरच्या भोवती चेंज झाली की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते, हे मुख्य प्रिन्सिपल आपण लक्षात ठेवणार आहोत. द इलेक्ट्रिकल पॉवर जनरेटिंग मशीन based on this principle is called electric generator. हे खूप महत्वाचं आहे. So the unit or the machine which is used to generate the electricity, that is called as a generator. Okay, so the electrical power generating machine based on this principle is called as a electrical generator. ज्या युनिट मधून आपण ही सिस्टीम बनवतो की कंडक्टर आहे आणि मॅग्नेट आहे, दोन्हीपैकी एक रोटेट होत आहे आणि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते, ते डिव्हाइस, ते युनिट म्हणजेच काय, इलेक्ट्रिक जनरेटर. बऱ्याच ठिकाणी आपण पाहतो की जनरेटरचा उपयोग करून इलेक्ट्रिसिटी आपण मिळवतो. काही दुकानाच्या बाहेर किंवा काही जणांच्या घरामध्ये सुद्धा जनरेटर असतो की जिथे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट केली जाते. तुम्ही पाहिलं असेल मित्रांनो की जरी जनरेटर एखाद्या ठिकाणी आपण पाहतो, तो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतो, पण जर जनरेटर असेल तर त्याच्यामध्ये फ्युएल वापरतात, बरोबर आहे. ते फ्युएलच्या सहाय्याने इंजिन रोटेट होतं, इंजिन वर्कआउट होतं आणि त्या इंजिनची जी मुवमेंट आहे ती जनरेटरच्या शाफ्टला दिली जाते, म्हणजे मॅग्नेटच्या रोटेशनसाठी दिली जाते आणि त्याच्या सहाय्याने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते. पण आता मी ज्याप्रमाणे तुम्हाला सांगितलं त्याप्रमाणे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन हे कशा पद्धतीने होत आहे याच्या आपण डायग्राम जे आहे त्याच्या आधारे समजून घेऊयात. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन काय दिसतंय पण डायग्राम मध्ये, मी मगाशी म्हणाल्याप्रमाणे इथं कॉपर कॉईल आहे, ठीक आहे. दिस वन इज द कॉपर कॉईल, तांब्याची तार आहे किंवा त्याचं कॉईल आहे, म्हणजेच हा कंडक्टर आहे. ओके, जनरली फक्त कंडक्टर घेतला तर त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटीचं कंडक्शन होणार नाही. मग आपण काय करतोय, तर या कॉइलच्या बाजूला असणारे इथं मॅग्नेट आहे आणि हे मॅग्नेट काय, रोटेटिंग कंडिशन मध्ये. सो व्हेन धिस मॅग्नेट रोटेट, दॅट मीन्स धिस लाईन्स ऑफ फ्लक्स, मॅग्नेटिक फ्लक्स किंवा चुंबकीय ज्या रेषा आहेत, हे जे फील्ड आहे हे कंडक्टरमुळे कट होणार आहे आणि याचा परिणाम म्हणून याच्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होईल. आता या कॉइलमध्ये जे पोटेन्शियल डिफरन्स जनरेट झालाय किंवा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट झाली हे आपण पाहणार कसं, तर या ठिकाणी व्होल्टमीटर आपल्याला जोडलेलं दिसतंय. ज्या वेळेला हे मॅग्नेट फिरत असेल त्यावेळेला या फील्ड ज्या लाईन्स आहेत त्या कट होतील या कंडक्टरमुळं आणि आपल्याला व्होल्टमीटर मध्ये फ्लक्च्युएशन किंवा मुवमेंट जे आहे ते दिसणार आहे, म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होईल. लक्षात येत आहे. आता प्रश्न असा आहे की स्टीम टर्बाईनची आणखीन एक इथे डायग्राम दाखवली. स्टीम टर्बाईन म्हणजे नेमकं काय बघा, टर्बाईनची रचनाच अशी आहे की हे एक व्हील आहे किंवा चाक आहे असं म्हणता येईल की ज्याच्यावरती बाहेरच्या बाजूला इथं ब्लेड आहे पूर्णपणे, ठीक आहे. याचा मध्ये जो आहे तो शाफ्ट आहे. आता हे व्हील केव्हा फिरेल, जर याला फोर्स बाहेरून लावला. आता हा फोर्स कोणता लावला जातोय, तर हाय व्हेलॉसिटीची स्टीम या टर्बाईन वरती सोडली जाते. म्हणजे एक तर हाय प्रेशरनं पाणी तरी त्याच्यावरती सोडलं जाईल किंवा स्टीम ज्याच्यामध्ये भरपूर प्रेशर आहे हे याच्यावरती सोडलं जाईल. साहजिकच या प्रेशरमुळं किंवा फोर्समुळं हे टर्बाईन काय होणार आहे, रोटेट होणार आहे. लक्षात येते. आता हे रोटेट होणारा टर्बाईन याचा जो शाफ्ट आहे हा या मॅग्नेटला कनेक्ट केलेला असतो. म्हणजे ज्या वेळेला फोर्सफुली पाणी किंवा स्टीम याच्यावरती आदळेल त्यावेळेला हे टर्बाईन फिरेल आणि हे फिरणारं टर्बाईन या मॅग्नेटला कनेक्ट केल्यामुळं मॅग्नेट फिरायला लागेल आणि साहजिकच या कॉइलमध्ये करंट जनरेट होईल. म्हणजे जसा वॉटर फ्लो मिळेल त्याचं कन्व्हर्शन हे इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये होणार आहे.
लक्षात येत आहे? So such large generators are used in a commercial power generation plants. आपल्या महाराष्ट्राला किंवा भारत देशामध्ये अनेक ठिकाणी थर्मल पॉवर स्टेशन्स आहेत, मोठमोठे पॉवर स्टेशन्स आहेत, पॉवर प्लांट्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये याच प्रिन्सिपलचा उपयोग केला जातो. टर्बाइन इज यूज टू रोटेट द मॅग्नेट इन द जनरेटर. पहा, आताच मी सांगितलं यात सगळ्यात महत्वाचं एक डिव्हाइस आहे ते म्हणजे टर्बाइन, की जे हे या टर्बाइनचा रोल काय, वेगवेगळ्या ज्या फॉर्म मधल्या एनर्जी आहेत आता सांगितल्याप्रमाणे, एक फ्लोईंग वॉटर असेल, वाहतं पाणी असेल किंवा स्टीम असेल, ती प्रेशरनं टर्बाइन वरती सोडली जाते आणि टर्बाइन रोटेट होतं की ज्याच्या शाफ्टमुळे हे मॅग्नेट रोटेट होणार आहे. अ टर्बाइन हॅज ब्लेड्स when a flow of liquid or a gas is directed on the blades of a turbine, it rotates. See the figure 5.2, this one. Because of the kinetic energy of the flow, this turbine connected to the electric generator. पहा, ऍक्च्युअली ज्या वेळेला लिक्विड असेल म्हणजे पाणी असेल, आता सांगितल्याप्रमाणे गॅस असेल म्हणजेच काय व्हेपर असेल, हे फोर्सफुली याच्यावरती आदळेल तेव्हा हे टर्बाइन फिरणार आहे आणि त्याच्या सहाय्याने मॅग्नेट फिरेल आणि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होईल. This turbine is connected to electric generator. Thus, the magnet in electric generator starts rotating and electric energy is produced. So, this is the principle or the working of a generator. Is it clear? आता नेमकी ही रचना किंवा जोडणी कशा पद्धतीची असते पहा. Schematic of a electric generator. So, we see here how these magnet and the coil are get arranged in the generator. You see in the center there is a magnet, N and S poles. मध्यभागी आपल्याला इथं मॅग्नेट दिसतंय, त्याचे N आणि S नॉर्थ आणि साऊथ पोल आहेत. या मॅग्नेटचा बाहेरचा जो सरफेस आहे तो असा वाढवलेला आहे पहा, बाहेरची बाजू, बरोबर आहे. आणि या मॅग्नेट मध्यभागी आहे आणि याच्या बाहेरच्या बाजूला इथं कॉईल आहे किंवा कंडक्टर आहे. ठीक आहे, एक मध्यभागी कोअर असतो आणि त्या कोअरच्या वरती ही कंडक्टिंग कॉईल असते आणि या कॉईलची जी एंड आहे तिथे प्रॉपर दाखवलेली नाही, पण ही एंड वरच्या बाजूला आलेली आहे. म्हणजे हे सुरुवातीचं टोक असेल आणि गुंडाळून झाल्यानंतर परत हे बाहेर येणारं दुसरं टोक असेल. ठीक आहे, तर हे आउटपुट सोर्स आहे. आता नेमकं काय केलं जाईल तर मध्ये मॅग्नेट जे आहे हे या टर्बाइनला कनेक्ट असेल. म्हणजे ज्या वेळेला याच्यावरती फोर्स एक्झर्ट होईल पाण्याचा किंवा वाफेचा, ते टर्बाइन फिरेल आणि त्याचं स्पीड ह्या मॅग्नेटला मिळेल आणि मॅग्नेट फिरायला लागेल, बरोबर आहे. आणि ज्यावेळेला हे मॅग्नेट रोटेट होईल त्यावेळेला साहजिकच याच्या मॅग्नेटिक फील्ड जे आहे हे कॉइलमुळे कट होईल आणि याच्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होईल. सो दिस रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मॅग्नेट. ओके, इथं मध्यभागी मॅग्नेट आहे. आता काही वेळेला याच्यामध्ये स्टेडी मॅग्नेट असतं तर काही वेळेला इलेक्ट्रिक मॅग्नेट म्हणजे रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मॅग्नेटचा सुद्धा उपयोग केला जातो. ठीक आहे, दिस मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन कॅन बी रिप्रेझेंटेड ॲज बिलो. आता मी सांगितलं तुम्हाला हा जे पूर्ण रचना आहे या पद्धतीने आपण दाखवू शकतो. Thus, to generate electricity based on the principle of electromagnetic induction, we need a generator. म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी जर जनरेट आपल्याला करायची असेल तर आपल्याला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन मेथडनं जर जनरेट करायचे असेल तर जनरेटरची आवश्यकता आहे. To rotate the generator, we need a turbine and to drive the turbine, we need an energy source. पहा, या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन मध्ये मॅग्नेट जे आहे ते रोटेट व्हायला पाहिजे. हे रोटेट होण्यासाठी काय पाहिजे, टर्बाइन पाहिजे. टर्बाइन रोटेट केव्हा होणार आहे तर कुठला तरी एनर्जी सोर्स त्याला सप्लाय करावा लागेल, मग ते फिरणार आहे. Based on this type of energy source is used to rotate the turbine, there are different types of the power generating stations. पहा, टर्बाइन रोटेट करण्यासाठी आपण कोणता सोर्स वापरतोय त्यानुसार या पॉवर स्टेशनचे किंवा पॉवर जनरेशन युनिटचे प्रकार आहेत. मग आता समजा आपण केमिकल एनर्जी वापरत असेल, कोल वापर असेल तर त्याला आपण थर्मल पॉवर स्टेशन म्हणतो. काही वेळेला आपण ॲटमचा उपयोग करतो, ॲटमची फिशन रिॲक्शन होते म्हणजे ॲटम ब्रेक करतो युरेनियम सारखे आणि त्यातली एनर्जी वापरतो म्हणजे न्यूक्लिअर एनर्जी वापरतो. म्हणजे या पद्धतीनं वेगवेगळ्या मेथडनं आपण सोर्सेस पुरवून इलेक्ट्रिसिटी मिळवतो. द डिझाईन ऑफ द टर्बाइन युज्ड इन डिफरंट टाइप्स ऑफ द पॉवर स्टेशन इज ऑल्सो डिफरंट. पहा, जर सोर्स बदलला तर टर्बाइनचं स्ट्रक्चर बदलतं आणि पॉवर प्लांटची जी रचना आहे त्यामध्ये काही चेंजेस होतात.
परंतु जो बेसिक प्लॅन आहे एनर्जी जनरेशनचा तो या चार्ट मध्ये दिसतोय पहा. सी द फ्लो चार्ट शोविंग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आपल्या दृष्टीनं हा कन्सेप्ट पक्का लक्षात राहण्यासाठी हा चार्ट जो आहे फ्लो चार्ट हा समजून घ्या. काय दिलं पाहिजे, प्रॉपर एनर्जी सोर्स टू रन द टर्बाईन. पहा, टर्बाईन फिरणं, परत मॅग्नेट फिरणं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होणं हे आपल्याला माहित आहे, परंतु टर्बाईन फिरवण्याचा एनर्जी सोर्स हा पहिला पॉइंट असणार आहे. ओके, सो प्रॉपर एनर्जी सोर्स टू रन द टर्बाईन, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. So when this turbine is connected to the sources, this turbine rotate. What is the result of a rotation of turbine? It rotate the magnet in the generator. Okay, so generator, it produces the electrical energy that is shown in the last part. Okay, so this is all about the electromagnetic induction which is used in the production of a electrical energy.